السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، آج 20 صفر ہے، چہلم امام حسین علیہ السلام۔ وہ چہلم جو ایک بہن کی حسرت تھی، نہ اس جیسی کائنات میں کوئی بہن بنی، نہ اس جیسا کوئی بھائی۔ وہ بہن جو عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب عالیہ شریکۃ الحسین ہے، جس پر امام حسین علیہ السلام نے بھی فخر کیا۔ نہ امام حسین جیسا کوئی بھائی بنا، نہ زینب عالیہ جیسی کوئی بہن، کہ جس نے اپنے بچے بھی امام حسین پر قربان کر دیے۔ جب حاکم شام یزید ملعون نے یہ ارادہ کیا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں رہے بلکہ اس کے مخالف ہو گئے ہیں، کیونکہ بی بی زینب عالیہ نے کربلا سے کوفہ اور شام تک وہ فصیح و بلیغ اور فصاحت کے ساتھ خطبات دیے، وہ جلالی خطبے دیے کہ لوگوں کے دل پھر گئے، لوگوں کی آنکھوں سے پردہ غفلت ہٹ گیا، لوگ حق اور باطل کی تمیز کرنے لگے، اور لوگوں کی ہمدردیاں اہل بیت کے ساتھ جب ہونے لگیں تو یزید کو اپنی حکومت کا خوف آنے لگا۔ اس خوف کے پیش نظر اس نے یہ ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو، خانوادہ رسول کو جو قید کیا گیا ہے 61 ہجری 10 محرم کو جب کربلا میں تمام شہداء کو شہید کیا گیا، 11 محرم کو کربلا سے اسیر کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام جب لے جایا گیا ان اسیران کو، تو تقریباً 1 سال کے بعد صفر کے مہینے میں ان کو رہا کیا گیا، روایات یہی بتاتی ہیں۔ اور اس دوران میں بی بی زینب عالیہ نے، عالمہ و غیر معلمہ نے تفسیر و برہان کے ساتھ، قرآن کے دلائل کے ساتھ وہ فصیح و بلیغ خطبے دیے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ باغی کا گروہ نہیں ہے، یہ تو خاندان رسالت ہے، یہ تو اہل بیت اطہار ہیں، یزید نے ہم سے جھوٹ بولا۔ آہستہ آہستہ لوگ یزید کے خلاف ہو گئے۔ کوفے میں بھی آپ کے بڑے جلالی خطبے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ہر موڑ پر خطبے دیے ہیں، اور لہجہ علی میں خطبے دیے ہیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کی شیر دل بیٹی بی بی زینب عالیہ نے اپنے خطبوں سے شام کو فتح کیا، شام کے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور آخرکار آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا، اپنی چادریں دے دی مگر اپنے نانا کا دین بچا دیا۔ آخرکار جیسے ہی یزید نے یہ بھانپ لیا اور اس کو معلوم ہو گیا، اور اس نے مکاری سے یہ پھر جو اس کاروان کے سالار امام سجاد علیہ السلام، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کا لقب علی ہے، امام سجاد ان کا لقب ہے، ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی زینب کے قریب آئے اور ان سے گوش گزار کیا کہ یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، تو بی بی زینب عالیہ نے کہا کہ یزید سے میری 3 شرطیں رکھو، ہم 3 شرطیں رکھ کر پھر آزادی کا پروانہ لیں۔ بی بی زینب نے پہلی شرط یہ رکھی کہ یزید سے کہو کہ یہاں شام میں مجھے ایک خالی مکان کروا دیا جائے، جس میں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروا سکوں، عزاداری کروا سکوں، اور اس کے علاوہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں دیے جائیں، اور ہمارے تبرکات کو ہمیں واپس دیا جائے، اور ہمارے ساتھ سفر میں وہ شخص ہمارے ساتھ ہمراہ کیا جائے جو محبان اہل بیت میں سے ہو۔ یزید نے تمام شرطیں مان لی، اور یزید نے خود بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو مکان خالی کروا کے دیا، جہاں پہ شام کی عورتوں کا جمع غفیر تھا۔ جیسے ہی سر آتے تھے شہداء کے، کبھی علی اکبر کا سر آیا، علی اکبر کا پرسہ ہوا، کبھی عباس کا سر آیا، کبھی قاسم کا، کبھی علی اصغر کا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر آیا تو تمام بیویاں تعظیم کے لیے اٹھ گئیں، اور شام کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا، بھائی حسین و غربتا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ماتم کہاں ہے، یہ عزاداری کہاں ہے، یہ نوحہ خوانی کہاں ہے،
तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, तारीख़ करबला देखिए। ये वो आलिमा और गैर मुअल्लिमा हैं जो रसूल अल्लाह की नवासी हैं, जो अली की बेटी हैं, जिन्होंने आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तदा रखी। और उस वक्त के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जिन्होंने इस आज़ादारी से, इस नौहानी से मना नहीं किया। तो इसलिए आज़ादारी के खिलाफ बोलने वाले वो ये जान लें कि आज़ादारी की इब्तदा खुद रसूल के घराने से शुरू हुई। अहले बैत ने इसको शुरू किया, जो वारिस कुरान है, जो वारिस शरीयत मुहम्मदी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर अपने नाना की शरीयत को बचाया। उन्होंने आज़ादारी ने इमाम हुसैन को तरवीज दी है और इब्तदा की। और जैसे ही शाम की औरतों ने आहो बुका की, गिरिया किया, नोहाहानी की, तारीख कहती है 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक शाम के उस घर में जो यजीद ने खाली करवा के दिया था, उसमें बीबी ज़ैनब मजलिस पढ़ती रही, आज़ादारी इमाम हुसैन करती नहीं और एक एक शहादत को बयान करती नहीं। और इस तरह से आज़ादारी शाम में तरवीज पाई और शाम में इसकी इब्तदा हुई। जैसे ही ये काफ़िला तैयार हुआ और इस काफ़िले के साथ बशीर बिन जज़लम, जो मुहिब्बान अहले बैत में से था, जो कसीदा गोई भी करता था मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, उसको साथ रवाना किया यजीद ने और कुछ जजिया भी देना चाहा। जैसे ही मौला सज्जाद के सामने जजिया का लफ्ज़ आया तो मौला की आंखों से आंसू जारी हुए। कहा, यजीद, तो मेरे बाबा के खून के कतरे का जजिया नहीं दे सकता, तुम किस जजिए की बात करते हैं। बहरहाल ये काफिला सफ़र के महीने में ही वहाँ शाम से निकला और जैसे ही आप महमल पर सवार हुई तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि शाम की औरतें अपने घरों की छतों पे आ गई आपको विदा करने के लिए। कुछ औरतें आपके पीछे पीछे चलने लगीं और बीबी ज़ैनब ने वहाँ रुक कर एक जुमला बोला, ऐ शाम की औरतों में अपनी अमानत आपके पास छोड़े जा रही है, मेरी सकीना का बहुत ख्याल रखना। सकीना वो मासूमा मखदूमा है जो सिर्फ 4 साल की थी, जिनको अपने घर जाने की बड़ी खसरत थी। अफसोस वो शाम के जिंदान में सो गई। और बीबियों में काफ़ी देर तक नोहाहानी और गिरिया होता रहा बीबी सकीना के हवाले से। और फिर आपने फरमाया कि मेरी बेटी की कब्र पे चिराग जलाती रहना, मेरी अमानत का ख्याल रखना। जैसे ये काफिला चलता रहा, फिर उस दौराहे पर आ गया जहाँ एक रास्ता मदीने की तरफ जाता था और एक रास्ता करबला की तरफ। जैसे ही बीबी ज़ैनब आलिया ने महसूस किया, आपने पूछा, सज्जाद, ये 2 रास्ते, करबला जाता है कि मदीना, ऐसा करो कि मेरी सवारियों को करबला की तरफ ले जाओ। बीबी ज़ैनब को बड़ी हसरत थी अपने भाई को रोने की, अपने भाई का चेहरा मनाने की। अज़ादारों, जैसे ही करबला में ये काफिला पहुंचा, वहाँ पे एक सहाबी रसूल जो उस वक्त नबीना हो चुके थे, तकरीबन 70 साल की उम्र के, वो उस वक्त पहले ज़ायरे इमाम हुसैन थे, मौला हुसैन की कब्र पर बैठे गिरिया कर रहे थे कि उनके ग़ुलाम ने बताया कि एक गर्द सी, एक गुबार सा उठ रहा है उस जानिब, जैसे कोई काफिला आ रहा है। ये सहाबी रसूल उस मारिफत पर थे। कहा, है ग़ुलाम, मुझे पकड़ो और जहाँ से ले जाओ। हुसैन की बहन ज़ैनब आ रही है, रसूल की नवासी ज़ैनब आ रही है। और जैसे ही आप करबला में आई तो आपने सवारियों को रोक दिया। कहा, सज्जाद, मैं अपने भाई हुसैन की कब्र पर पैदल जाऊंगी। जो आज मशी हो रही है, नजफ से करबला लोग पैदल चलते हैं, ये भी इब्तदा है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि आप अपने भाई की कब्र तक पैदल चलती है। और अज़ादारों, वो गिरिया हुआ, वो नोहाहानी हुई। इस तरह से हर बीबी अपने अपने शहीद की कब्र जाके रोती रही कि रो रो के गश खा गई। और आखिरकार ये काफिला वापस मदीना लौट गया।